نیب میں سیاسی شخصیات اور سرکاری افسران کی پیشیاں اشرف گوندل اور ڈاکٹر راحیل صدیقی وزیر اعلیٰ شراب لائسنس کیس میں پیش۔ ڈاکٹر راحیل صدیقی کی 5 گھنٹے نیب کی تفتیش میں اہم انکشافات۔ نیب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے پر بھی غور۔ اسپورٹس بورڈ کرپشن کیس میں سابق ایم این اے حنیف عباسی کی نیب میں پیشی۔ کچی آبادی کی غیر قانونی الاٹمنٹ پر لیگی رہنما ماجد ظہور اور محسن لطیف بھی پیش ہوئے۔ جاتی عمرہ میں مریم نواز کو اراضی الاٹ کرنے پر نور الامین مینگل پیش ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سے اثاثہ جات کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا۔ ڈاکٹر راحیل صدیقی آج پھر نیب میں پیش ہوں گے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ نیب نے ڈی جی اینٹی کرپشن کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ گوہر نفیس اور ان کے اہل خانہ کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ آمدن سے زائد 712 نیب انکوائری کا معاملہ۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی عبوری ضمانت غیر معینہ مدت کے لیے توسیع۔ لاہور ہائی کورٹ میں نیب بینچ کی عدم دستیابی کے باعث شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں توسیع ہوئی۔ تبدیلی سرکار کے 2 سال مکمل، بلدیاتی ادارے تاحال نامکمل۔ 2 سال میں بلدیاتی ادارے ایک بھی میگا پروجیکٹ شروع نہ کر سکے۔ 2 سال میں لاہور کو 24 ارب اور دیگر اضلاع کو 70 ارب سے زائد کا بجٹ ملا۔ 19 ماہ میں بلدیاتی اداروں کی کارکردگی زبانی جمع خرچ تک محدود رہی۔ اگلے لاؤ تے پچھلے تے مٹی پاؤ، بزدار سرکار لگائے گئے پودوں کی مناسب دیکھ بھال میں ناکام۔ شادمان اربن فارسٹ منصوبے کے تحت لگائے گئے پودے مرجھا گئے۔ 9 اگست کو ٹائیگر فورس پلانٹیشن ڈے کے موقع پر 7000 پودے لگائے گئے تھے۔ معاملے کی نشاندہی پر انتظامیہ الرٹ، مرجھائے ہوئے خراب پودے نکالنے کا عمل شروع کر دیا۔ وزدار سرکار کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر کے انشورنس کے لیے فنڈز جاری۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے ہیلی کاپٹر کی 2 کروڑ 61 لاکھ روپے انشورنس فیس ادا کر دی۔ ایم ایس نیشنل انشورنس کمپنی نے ہیلی کاپٹر کے لیے واجب الادا فنڈز جاری کرنے کے لیے خط لکھا تھا۔ پنجاب حکومت کا پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ اتھارٹی پرائیویٹ اسکولز کی فیسیں اور اساتذہ کی تنخواہوں کا جائزہ لے گی۔ پرائیویٹ اسکولز میں کمروں کی تعداد اور بچوں کی شرح کو بھی مانیٹر کیا جائے گا۔ اتھارٹی پرائیویٹ اسکولز میں اساتذہ کی بھرتیوں کا معیار بھی چیک کرے گی۔ لاہور میں ایک بار پھر بادل برسنے کو بےتاب۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش ہوگی، گرمی کا زور ٹوٹے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے میں بارشی پانی کی نکاسی کے لیے پیش رفت۔ لارنس روڈ کی طرز پر بارشی پانی کا سٹوریج ٹینک منصوبے میں شامل۔ قرشی پارک میں 11 لاکھ گیلن واٹر سٹوریج ٹینک بنے گا۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے حبیب الحق نے واٹر کمیشن کی ہدایت پر فیصلہ کیا۔ کیمبرج ایجوکیشن سسٹم کے طلبہ کا کوئنز روڈ پر احتجاجی مظاہرہ۔ اے لیول کے طلبہ کی بغیر امتحان کے کم مارکس اور فیل کرنے پر نعرے بازی۔ مقامی اسکولوں سے پاس ہونے کے باوجود کیمبرج نے بغیر امتحان لیے فیل کر دیا۔ مظاہرین کا ایچ ای سی اور حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ادھر اے اور او لیول کے امتحانی نتائج کا جائزہ لینے اور حکومتی پالیسی کے لیے دائر درخواست پر سوال۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر تعلیم سے جواب طلب کر لیا۔ جنرل اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں نس سی ٹی سکین خراب، ایم آر آئی مشین بھی 8 ماہ سے خراب پڑی ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز نے مریضوں کی سہولت دینے کی بجائے اپنی ایم آر آئی کو فنکشنل رکھنے کا دورانیہ ہی گھٹا دیا۔ مشین رات 8 بجے ہی بند کرنے کا سلسلہ شروع۔ ٹیسٹ کے لیے مریض خوار ہونے لگے۔ 1 ارب سے زائد کی سالانہ سیلز کرنے والے 500 کاروباری یونٹس کے کیسز ریجنل ٹیکس دفاتر سے لارج ٹیکس پیئر یونٹ منتقل۔ ایف بی آر نے ٹیکس دفاتر کو ریکارڈ منتقل کرنے کے لیے 2 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کارپوریٹ آر ٹی او اور آر ٹی او 2 کو فی الفور ریکارڈ درج کرانے کے لیے ٹیکس پیئر یونٹ منتقل کرنے کی ہدایت۔ پائلٹس کے جعلی لائسنسوں کے اجراء کا معاملہ۔ پی آئی اے کے پائلٹ نے لائسنس بحالی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ہائی کورٹ نے پائلٹس کے لائسنس کی معطلی کے خلاف کارروائی پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے دیا۔
जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स किए कि इतने अरसे से जहाज उड़ाने वाले पायलट्स को अचानक जाली करार दे दिया गया। वफाकी वजीर के बयान ने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक बना दिया। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस कैडर की भर्ती के लिए इम्तिहानी शेड्यूल का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने इम्तिहानात की इजाज़त के लिए दायर इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी। अदालत ने PPSC के ज़ेर एहतमाम 22 अगस्त को इम्तिहानात करवाने का फैसला बरकरार रखा। सोशल मीडिया मजहबी मुनाफरत फैलाने का जरिया बनने लगा। फेसबुक पर मजहबी मुनाफरत इश्तिआल अंगेज मवाद अपलोड होने लगा। महकमा दाखिला ने रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी। दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप, तीसरे नंबर पर यूट्यूब पर मजहबी मुनाफरत का मवाद अपलोड हुआ। पुलिस और FIA ने सिर्फ 66 मुकदमात दर्ज किए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर चैम्बर में वन विंडो सहूलियाती मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला बोले, स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताज मिले, ताजरों के मसाइल हल करने के लिए फोकल पर्सनस मुकर्रर करेंगे। फैसलाबाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन को बहुत जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। हमारे आने से पहले 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन थे, हमने 13 बनाए। नैब के तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बुज़दार सरकार की कारकर्दगी सामने लाने का मामला। कारकर्दगी सामने लाने के लिए 57 अफराद को फौज जफर मौज भर्ती। तर्जमानों में 8 वज़रा, 6 खातीन अरकान असम्बली, 29 पार्टी रहनुमा शामिल, 8 शख्सियात हुकूमत की तर्जमानी और 7 इदारों के अहदेदार भी हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर ने 20 अगस्त से तंजीम साजी शुरू करने का ऐलान कर दिया। नसीराबाद में सदर परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 2 साल में मुआशी तरक्की मनफी हो गई, डॉलर ऊपर जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। इदारे मरीम नवाज की गाड़ी का शीशा टूटने की तहकीकात करें। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से VC GC यूनिवर्सिटी असगर जैदी की मुलाकात। तालीमी इदारों की बंदिश समेत दीगर मामलात पर बातचीत हुई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत 15 सितंबर को तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने बारे लाहे अमल मुरतब कर रही है। तलबा और तालिबात मुल्क का मुस्तकबिल हैं, किसी किस्म का कोई रिस्क ना लिया जाए और SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जाए। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। पंजाब के अरकान कौमी असम्बली का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर इजहार एतमाद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की मज़म्मत। उस्मान बुज़दार बोले, अरकान असम्बली की मशावरत से पंजाब की तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। अरकान असम्बली दस्तेबाजू हैं, उनका कोई जायज़ काम नहीं रुकेगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मिलने वाला हाउस रेंट गैर कानूनी करार। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने हाउस रेंट के लिए 1.5 लाख रुपए वसूली के फैसले को मुस्तरद कर दिया। वाइस चांसलर की तनख्वाह में तमाम अलाउंसेस शामिल हैं। VC तनख्वाह के अलावा अलग से हाउस रेंट वसूल नहीं कर सकता। सिंडिकेट मेंबरान ने इजलास में फैसला सुना दिया। IG शुएब दस्तगीर से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने मजालिस जलूसों के हवाले से मसाइल से आगाह किया। मसाइल के हल के लिए DIG ऑपरेशंस पंजाब को फोकल पर्सन नामजद कर दिया गया। उधर DIG ऑपरेशंस इशफाक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास मुहर्रम हराम के इंतजाम का जायजा लिया गया। SP सिटी तसव्वुर इकबाल ने मुहर्रम की सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह किया। कुल मसालिक उलमा बोर्ड का मौलाना आसिम मखदूम की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रम हराम में क़याम अमन के लिए हिकमत अमली तय। इजलास में बैनुल मसालिक इज्तिमात का फैसला। लाहौर में पोलियो से अमवात पर तशवीश का इज़हार। मौलाना आसिम मखदूम बोले, पोलियो वर्कर्स को कोरोना से बचाव के लिए कोई सहूलत नहीं दी गई। लैटिस होटल में मसाके अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। नेशनल मशाइख कौंसिल ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी ट्रस्ट ने एहतमाम किया। सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन पीर हामिद सईद काज़मी, ख्वाजा गुलाम क़ुत्बुद्दीन फरीदी समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर मजहबी अमूर बोले, अमन की अब पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। औलिया कराम ने हमेशा मोहब्बत खिदमत का दर्स दिया। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने सिटी 42 की सालगिरह का केक काटा। राव शहाबुद्दीन ने सिटी 42 और उसकी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
FPCCI की जानिब से सिटी 42 की सालगिरह का केक काटा गया। रीजनल चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अरशद बोले, दुआ है सिटी न्यूज़ नेटवर्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। जबकि कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा की वफ़द की सिटी 42 ऑफिस आमद, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम का जायजा लिया। सिटी 42 की सालगिरह का केक भी काटा। वफ़द में चेयरमैन कौमी कमीशन आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह, मौलाना आसिम मखदूम और दीगर मौजूद थे। और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मिनी जू में हिरनी के बच्चे की पैदाइश। मिनी जू में हिरनों की तादाद 5 हो गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कहते हैं, चिड़ियाघर से ज़हनी अमराज के शिकार मरीजों को कुदरती माहौल मुयसर है। जल्द ही परिंदों की आवारी भी बना रहे हैं।